Good evening. I welcome all of you on this um, discussion session for break the stigma in terms of psychosis. Our guest today is Dr. Rabbi. He's a senior psychiatrist working for Office of Mental Health. I welcome you, Dr. Rabbi, to be here, and I'm so glad that I'm with you today. Please introduce yourself. আমার নাম হচ্ছে মাহমুদুর রাবি। আমি অফিস অফ নিউ ইয়র্ক স্টেটের অফিস অফ মেন্টাল হেলথে কাজ করি, কারেকশনাল ফ্যাসিলিটিতে। আমি এখানে আসছি, দাদা আমাকে ইনভাইট করছেন যেন কিছু প্রশ্ন উত্তর বা জানার জন্য বা অন্যকে জানানোর জন্য, ক্রেজিনেস বাংলা যেটা আমরা বলি, সাইকোসিস ইংলিশে, জানার জন্য এবং তার স্টিগমা ভাঙার জন্য কি কি উপায় আছে এগুলা আলোচনা করার জন্য। Thank you so much. I am privileged and glad that you made this session possible. I know that you are so busy and have so many things to do, but you still respond to my request. And well, you said that stigma, like when you said stigma, what you like to say regarding this? স্টিগমা এটা বলতে গেলে যেটা আমাদের কালচারে বোঝায় যে এটা হচ্ছে একটা মানে একটা খারাপ জিনিস, মানে এটা সবাই লুকাতে চায়, এবং যেটা আমি ঠিক এক্স্যাক্টলি বাংলা অর্থটা জানি না, তবে এটা মানে হচ্ছে যেটা একটা খারাপ জিনিস, একটা আমি অ্যাভয়েড করে, মানে সবাই অ্যাভয়েড করে, যাতে করে মনে করেন যে জব পেতে তাদের সমস্যা হয়, ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে অসুবিধা হয়, গ্রামে আইসোলেট করে রাখে, এইসব আর কি। So you said exactly right. So psychiatry is the branch of medicine what is stigmatized all over the globe, especially countries like Bangladesh, Southeast Asia, other countries in the Southeast Asia, Pakistan, India. Most of the general people think healthcare means treating diabetes, hypertension, cholesterol, HIV, cancer, infectious disease, and so many other fancy diseases. But Dr. Rabbi, you will agree with me that a person, a man or woman, he or she cannot be truly healthy until mental and physical health exist together. That's exactly Surviving from treating disease causes mental illness. Mental illness gives to the physical illness, and simply it's a vicious cycle. Yes. A psychiatrist must intervene somewhere in this stream. And we need to educate people that not only the physical health, the mental health is the same issue, like diabetes. You mentioned diabetes, hypertension. We need to take care of medication, eat healthy food, healthy lifestyle. At the same time, psychosis or any mental health like depression, psychosis, we need to take care of medication, need to take medication. At the same time, we need to relate each other, help each other, counsel each other, and that way you can lead a healthy life in our community. So you wanted to say that mental health as important as it is physical health. And maintenance is the same as like physical health. And as Dr. Rabbi said, viewers, especially for Bengali speaking viewers, আমি আপনাদের জন্য কিছু বলতে চাই। আমরা অনেক সময় বিভিন্ন কারণে আমরা এই জিনিসটা ইগনোর করে যাই বা অত্যাধিক সাই ফিল করি for so many reasons. He mentioned that it could be that there has a fear in the community that if someone has mental illness diagnosis, they cannot have the right job they're dreaming about. But that's not true basically. And also there is other things like if আমাদের যদি কমিউনিটি অন্য কেউ জানতে পারে আমি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়েছি, but someone getting help from the mental professionals, আশেপাশের লোকজন কি ভাববে, তাকে আইসোলেট করে ফেলবে। সো আমাদের এই আজকের এই সেশন বা এই আমি যে উদ্যোগটা নিয়েছি, এই ভ্রান্ত ধারণাটা ভেঙে দেওয়াই আমার মূল উদ্দেশ্য। আমি আজকে একটা পার্টিকুলার টপিকস নিয়ে আলোচনা করবো, বাট বিসাইডস দ্যাট যে সাইকোসিস নিয়েও কিভাবে মানুষ হেলদি লাইফ লিড করতে পারে, হাই প্রফেশনাল or হাই ক্যারিয়ার পার্সু করতে পারে, তারও কিছু এক্সাম্পল নিয়ে আসবো। সো this discussion will be just for social awareness,
please don't take or don't diagnosis or don't take any management based on our discussion. If you suffer or if you relate some of the symptoms with you or someone you love, like surround you, seek for the professional help. This is just for general knowledge, not for self-diagnosis or not for any treatment. Don't take any decision based on the discussion. You need to talk with your primary care physician, maybe you need to seek high mental health professional. So আজকের কথা আর না বলে আমরা মূল ডিসকাশনে চলে যাব। আমাদের আজকের ডিসকাশনটা মূলত সাইকোসিস ইন জেনারেল। সো সাইকোসিস ইজ এ ব্রড টার্ম। ডক্টর রাব্বি, সাইকোসিস বলতে আপনি কি বোঝেন? সাইকোসিস বলতে যেটা ইংলিশে লোকাল ভাষায় বলা হয় ক্রেজিনেস, আমরা বলবো পাগলামি। আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে, কোলাকাল ল্যাঙ্গুয়েজে বলবো, কোলাকাল ল্যাঙ্গুয়েজে বলবো এটা পাগলামি, পাগল। এখন পাগলের মধ্যে এটা কয়েকটা ভাগ আছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি পাগল যখন আপনি রিকগনাইজ পাগল হবেন, ডিস্টিংক্ট পাগল, তার মধ্যে কিছু চিন্তা ভাবনার সমস্যা থাকবে, তার ওয়ে সে চিন্তা করবে। আমরা যে একটা সাধারণ জিনিস দেখি, সে দেখবে অন্যভাবে দেখবে, সে ওটাকে অন্যভাবে চিন্তা করে। সে মনে করে, স্যার ফার্স্ট এক্সাম্পল মনে করেন যে সে হয়তো মনে করলো তার বাসায় গেস্ট আসছে, তার একটা শুভকামনার জন্য তার কাছে আসছে বাসায়, কিন্তু সে ওটা মনে করবে যে আমাকে সে কোনো ট্রাবলে ফেলার জন্য আসছে, আমাকে আমার বাসা থেকে কিছু হয়তো জিনিস যেটা সিক্রেট আছে আমার কাছে মনে হয় সেটা অন্যকে প্রচার করে বেড়াবে, এটা এক ধরনের হতে পারে। তারপরে আবার মনে করেন যে হ্যালুসিনেশন, ও মনে করবে যে আমার সঙ্গে কেউ কথা বলছে, এবং সে অনেক সময় মনে করবে যে আমি গডের সঙ্গে আমার স্পেশাল কানেকশন আছে, আমার কাছে অনেক পাওয়ার আছে, শক্তি, আধ্যাত্মিক পাওয়ার, যেটা অনেকে বুঝতে পারে না। সে ক্লেম করে যে এটা শুধু আমি এবং আমার গড বুঝে, আমাকে বুঝার মতো সাধারণ মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই। এটা এক ধরনের একটা। তারপরে মনে করেন যে একটা সময় বলে ক্যাটাটোনিয়া মানে হয় ও এমন চিন্তা ভাবনার মধ্যে এত স্থিতিশীল, মানে এত গুরু গম্ভীর ডিপ পর্যায়ে চলে গেছে যে তার কথা আর বাইর হয় না। তার সঙ্গে কথা বলেন, সে কিন্তু উত্তর দিবে না কোনো, এটা বলে ক্যাটাটোনিয়া। তারপর ডিসঅর্গানাইজ বিহেভিয়ার বলতে গেলে মনে করেন যে আপনি সাধারণভাবে কথা বলছেন তাকে, সে আপনাকে উত্তর দিচ্ছে, অন্যভাবে উত্তর দিচ্ছে, ঘুরায় পেঁচায় উত্তর দিচ্ছে, যেটা আপনার উত্তরের সঙ্গে কোনো প্রশ্নের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই। হ্যাঁ, ডিসঅর্গানাইজড। এগুলো হচ্ছে সব, মানে এগুলো আপনার সিমটমস। So in summary, if I make short, the perceptual disturbance, distorted perception. Distorted, yes. So Dr. Rabbi mentions, like, if I summarize in medical terminology, so he mentioned about the hallucination. Hallucination has mainly three types: auditory hallucination, visual hallucination, and tactile hallucination, olfactory hallucination. But being the first is most common. Auditory hallucination, he said that you will hear the voices, that's not real. And visual hallucination means someone will see something that's not real. Shadow দেখতেছে বা ঘোস্ট দেখতেছে, ঘোস্ট, ভূত। Right. In addition to that, also delusion, he mentioned that the person will have the false beliefs that's not real. Bizarre behavior and thinking, and also mentions that extreme condition is catatonia. ক্যাটাটোনিয়া টার্ম, Okay. এটাতে ও কখনো উত্তর দিবে না, আপনি প্রশ্ন করবেন তাকে, সে উত্তর দিবে না, সে মানে মিউট হয়ে থাকবে একেবারে। So what is the medical terminology for all these symptoms who has, and what we call that person? We normally call in general terms, it's called schizophrenia. Schizophrenia. Yeah. Is there any subtypes, any particular duration that we can say that, oh, this is schizophrenic or this is brief psychotic disorder? Right. So সাধারণ জনগণের জন্য আপনাদের বুঝতে হলে মনে করেন যে এই সাইকোসিস বা সিজোফ্রেনিয়াটা, এটা হচ্ছে ব্রড স্পেকট্রাম টার্ম। এটা যদি আপনার একদিন থেকে এক মাসের মধ্যে যদি এটা রিজলভ হয়ে যায়, এটা প্রেজেন্ট করতে পারে যে কোনো কারণে। যেমন মনে করেন যে কোনো আপনার ড্রাগ বা ইলিগাল ইউজ করছেন, আপনি ড্রাগ ইউজ করছেন, তার কারণে হয়তো আপনার দেখা গেল সে একটা অ্যাবনর্মাল প্রেজেন্টেশন হচ্ছে। অনেক সময় আমি দেখি যে মনে করি শুনছি, মানে
প্রেজেন্ট করছে এমার্জেন্সিতে, স্পেশালি বাঙালি আমাদের কমিউনিটিতে, যে আমাকে আমার পাশের বাসার লোক আমাকে জাদু করছে। আচ্ছা। এটা কমন, এটা ভেরি কমন। তারপর মনে করেন যে বাসার বউ আসছে, হয়তো হাজবেন্ডের সঙ্গে কিছু মনোমালিন্য, শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে কিছু কোন, বলে যে আমার শ্বশুর শাশুড়ি যেদিন থেকে আমার বাসায় আসছে সেদিন থেকে আমার এই ক্লাস, আমি 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 ভূত দেখি, আমি এসব কথা শুনি, যেটা বাজার, যেটা মানে যেটার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই, প্রকৃতির সঙ্গে ন্যাচারালের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই। এগুলো হচ্ছে আমাদের কমিউনিটিতে এটা কমন প্রেজেন্টেশন। So all those presentation, unusual presentation, if it lasts for লাস্ট ফর Less than 1 month. লেস দেন 1 মান্থ, এটাকে আমরা বলি অ্যাকিউট সাইকোসিস or brief psychotic ব্রিফ disorder, সাইকোটিক ডিসঅর্ডার। when we call schizophrenia. হৈনিক কলসিজনে যদি এটা আপনার 6 মাস এবং তার বেশি যদি প্রলং করে, তাহলে অথবা মনে করেন যে এমন ক্রাইসিস সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে আমরা বাধ্য হয় অন্যকে ওকে হসপিটালাইজ করার জন্য। Okay. হ্যাঁ, যদি হসপিটালাইজ করা হয় এবং ওই 6 মাসের মধ্যে থাকে, যদি অ্যাক্টিভ পিরিয়ডটা থাকে, যদি 1 মাস হতে পারে হয়তো, কিন্তু মূলত আমরা 6 মাসটা ক্রস করলেই আমরা ওটাকে সিজোফ্রেনিয়া বলি না। So what is the presentation if someone presentation has of psychosis but more than 1 month but less than 6 months? So that is also psychosis, but it's called schizophrenia from disorder. Schizophrenia from From disorder, disorder. but not full blown. Full-blown schizophrenia. Okay. All right. So you also mentioned that presentation would be. What are the causes for this psychosis or schizophrenia? রাইট, কজেস এটা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে আননোন, আমরা কেউ জানি না। আরেকটা বলবো জেনেটিক, ইট রানস ইন দ্য জেন, ইট রানস ইন দ্য ফ্যামিলি। হ্যাঁ, যদি মনে করেন যে বাবা মা দুজনেই সিজোফ্রেনিয়া হয়, তাহলে সন্তানদের হবে সিজোফ্রেনিয়া প্রায় 40 to 50, 45%। যদি যমজ ভাই হয়ে থাকে, যদি সেম জায়গোট হয়ে দিয়ে দুটা যদি যমজ ভাই হয়ে থাকে বা যমজ সন্তান, তাহলে ওরকম 40 to 45%। হ্যাঁ, তারপরে আপনার যদি যেসব বাচ্চারা আপনার প্রাইমি হয় এবং উইন্টারে জন্ম নেয়, তাদের একটা পসিবিলিটি থাকে, বিশেষ করে মনে করেন যে দুই পোলে যারা লিভ করেন, বসবাস করেন। আচ্ছা, তারপরে মনে করেন যে প্রেগনেন্ট মাদের ভালো মতো টেক কেয়ার করা উচিত। যদি এখন মনে করেন যে তাদের কোনো ভাইরাল ইনফেকশন হয়, যেমন চিকেন পক্স, কত রকমের ভাইরাস আছে, যে ফ্লু ভাইরাস, যে কোনো ভাইরাস দিয়ে হতে পারে আবার, এটা তার প্রোন। তারপরে মনে করেন যে গর্ভবতী মা যদি ঠিক মতো কেয়ার না নেয় নিজের শরীরে, হ্যাঁ, তাহলে একটা পসিবিলিটি, এবং যার কারণে প্রিম্যাচিউর বেবি হতে পারে। এই প্রিম্যাচিউর বেবিগুলোরও কিন্তু পসিবিলিটি আছে একটা। And also you earlier mentioned that drugs illegal under the influence under the because influence of psychosis. drugs, right. Any medical disease Any medical disease can cause, like any medical disease যেটা মনে করেন যে ব্রেনে এফেক্ট করে মূলত। হ্যাঁ, যদি মেনিনজাইটিস, এনসেফালোপ্যাথি, হ্যাঁ, বা স্ট্রোক, এগুলা কারণেও, মেটাবলিক কারণ, অনেক কিছু কারণ আছে যেগুলা মেডিকেলের কারণ, অনেক কারণ আছে যেগুলাতে সিজোফ্রেনিয়া বা সাইকোসিস দেখা যেতে পারে সিম্পটমস হিসেবে। Thank you so much. How we diagnose clinically? How we diagnose someone has schizophrenia or brief psychotic disorder or schizophrenia from disorder? এটা ডিপেন্ড করে, এটা আপনার দি আর্ট অফ হাউ টু গেট দি ইনফরমেশন ফ্রম দি পারসন অ্যান্ড দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স। এখন নাম্বার 1 হচ্ছে, যেমন মনে করেন আপনি যে পেশেন্টটা ক্রেজি বা পাগল, সে কখনো বলবে না যে আমি পাগল, সে সবসময় অস্বীকার করবে আমি পাগল, তোমরা পাগল, আমি পাগল। রাইট। এখন এটার জন্য কনফার্ম করার জন্য তার পরিবারের সবার সঙ্গে একটু কথা বলতে হবে, আলাদা ইন্ডিভিজুয়ালি, এবং তার কাছে গ্যাদার করতে হবে ইনফরমেশন, সে কতদিন ধরে এই ধরনের আনইউজুয়াল বিহেভ করছিল, বুঝছেন না, তারপরে আনইউজুয়াল ভাবে কথা বলছিল, নিজের সঙ্গে কথা বলে অনেক সময় আইসোলেটেড হয়ে থাকে, স্কুলে যেতে চায় না যদি ইয়াং বাচ্চারা হয়, তারপরে কলেজে যেতে চায় না, তারপরে মনে করেন সে তার পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করতে পারে না, হ্যাঁ, ঘরটা একেবারে অগোছালো থাকে, তার পার্সোনাল রুমটা, গায়ে থেকে গোসল করবে না, গায়ে থেকে দুর্গন্ধ বের হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। So mostly the diagnosis is clinical, right? Mostly clinical. There is Checking no the neurology. history from the person and collateral history. And the collateral history. Is there any sort of
uh, lab investigation we can pursue to confirm the diagnosis? There is no lab investigation to confirm the diagnosis, but we do need to do some lab work to make sure that if we need to prescribe medication, we need to find some baseline cholesterol, glucose, blood pressure. কারণ কি যখন আমরা মেডিসিন স্টার্ট করব, এই অ্যান্টিসাইকোটিক মেডিসিনগুলো ওই ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে আপনার কিছু মেটাবলিক সিমটম চেঞ্জ করবে, যেমন মনে করেন যে ওয়েট গেইন করবে, ব্লাড প্রেশার বাড়তে পারে, তার কোলেস্ট্রল বাড়তে পারে, তার ডায়াবেটিস হতে পারে। তো এটার জন্য কতটুকু সে সহ্য করতে পারতেছে, এটার জন্য একটা বেসলাইন একটা আমাদের লেভেল বের করতে হবে। তারপরে আমরা ওইভাবে মনিটর করবো 6 মান্থ, every 6 months, every year. And also we will add definitely any drug screening. Drug screening, of course, drug screening like যদি কোনো সে ড্রাগ ইউজ করছে থাকে। Okay. Alright, so viewers, any kind of psychosis, mental health, basically clinical diagnosis, but we do certain tests to see the baseline, their cholesterol level, their blood sugar levels. We do also EKG to see their baseline EKG, because Dr. Rabbi mentioned that all those antipsychotic has benefit, has serious adverse effect. Right. To monitor, to see is that that medication patient will receive down the road will cause us any abnormality of any chemicals, I mean any electrolytes or heart like QT prolongation may cause. Right. So we do certain tests, but all those tests for just monitoring purpose and to see baseline where patient is standing or is the patient has any other medical condition. Yeah. But there is no medical testing to confirm the diagnosis. Right. এটা এখানে আরেকটা কথা আমি বলতে চাই যে আপনার যখন প্রেজেন্টেশনটা যদি কোন বয়সে হচ্ছে, যদি ইয়াং কালে হয়, একটু বুড়ো বয়সে হয়, বয়সকালে হলে আমাদের ইকেজি করা দরকার, যে হার্টের মনিটর যেটা করা দরকার। কারণ কি যে এটা FDA আপনার একটা ওয়ার্নিং আছে যে অ্যান্টিসাইকোটিক মেডিকেশন 50+ বয়স হলে আপনার স্ট্রোক করতে পারে, এটা পসিবল সাইড এফেক্ট হিসেবে, এটা ওয়ার্নিং একটা। Okay, great. তো এটা আমাদের একটা মাইন্ডে রাখতে হবে। All right, I thank you for bringing out this point. So psychosis, psychosis has early onset and late onset. Can you tell me about that? সো আর্লি অনসেট বলতে বোঝায় যেটা আমরা মনে করি যে আপনার টিনেজে বা আর্লি টিনেজে যদি এটা প্রেজেন্ট করে, সেটা মূলত ছেলেদের মাধ্যমে, ইয়াং ছেলেদের মাধ্যমে হয়। মেয়েদের প্রেজেন্টেশনটা হয় একটু লেট টিনেজ অথবা 20s। মেয়েদের হয় আপনার দুটা বয়সে, একটা হচ্ছে আপনার 20s-এ আর একটা হয় আপনার লেট মেনোপজে 35-45 ওইদিকে। আর ইয়াং কালে হচ্ছে, এখন কথা হলো যে দ্য প্রগনোসিস, এর রিমিশনটা মানে এর ফলাফলটা আপনার ওষুধ খেলে যে ভালো হবে এরকম কোনো কথা না, এর কত তাড়াতাড়ি আমরা এটা ট্রিট করতে পারি এটা নির্ভর করে ওর রেসপন্সটা, মেডিকেশন রেসপন্সটা। যত আর্লি আমরা শুরু করতে পারি মেডিকেশন, রেসপন্সটা তত তাড়াতাড়ি হবে এবং সে হয়তো কমপ্লিট রিকভারি করতে পারে এবং সে ব্যাক টু নর্মাল লাইফ লিড করতে পারে। কারণ এটা আমরা অনেক সময় মনে করি যে সিজোফ্রেনিয়াটা একটা স্ক্যারি একটা ডিজিজ, যেটা কখনো সারবে না। That's not true. That's not true. Okay. Another question, which has better prognosis, early onset or late onset? So late onset is better prognosis. Okay. All right, let's talk about the treatment. So, if someone suffering from psychosis, any form of psychosis, what are the treatment approach? What do you suggest? রাইট, ট্রিটমেন্ট এখন নাম্বার 1 আমরা দেখবো যে কারণটা কি, এটা কোথা থেকে হলো। এটা যদি আপনার শর্ট টার্মে যদি কোনো ড্রাগ ইউজ করা ইলিগাল সাবস্টেন্স থেকে আসছে, ওকে যদি আমি সাবস্টেন্স থেকে সরাই ফেলি তাহলে হয়তো আমার আর কিছু না লাগতে পারে, অল্পক্ষণের জন্য কিছুক্ষণের জন্য কিছু অ্যান্টিসাইকোটিক মেডিকেশন ইউজ করতে পারি এবং হয়তো মাসখানেক ম্যাক্সিমাম, তারপরে ওটা রিমিশন সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে গেল, বাস দরকার নেই কোনো ওষুধ। আর যদি রিয়েল সিজোফ্রেনিয়া আমরা মনে করি, যেমন মনে করেন রিয়েল সিজোফ্রেনিয়া বলতে যেটা 6 মাসের উপরে যদি হয়ে থাকে, প্রেজেন্ট করে থাকে, তাহলে সেখানে আপনার অ্যান্টিসাইকোটিক মেডিকেশন প্রেসক্রাইব করতে হবে। আর এই ক্ষেত্রে আমাদের অনেক কিছু চয়েস আছে।
ফার্স্ট জেনারেশন অ্যান্টিসাইকোটিক, সেকেন্ড জেনারেশন অ্যান্টিসাইকোটিক, এর দুজনের মধ্যে একটু কিছু ডিফারেন্ট আছে। যেমন মনে করেন ফার্স্ট জেনারেশন অ্যান্টিসাইকোটিক একটু সাইড এফেক্ট একটু বেশি হতে পারে, সেকেন্ড জেনারেশন অ্যান্টিসাইকোটিক ওর সাইড এফেক্ট ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি সাইড এফেক্ট, ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি মানে মূলত মেটাবলিক সিনড্রোম, যেমন ওয়েট গেইন, ডায়াবেটিস ইত্যাদি। এখন সবচেয়ে বড় কথা যে ওষুধ খেলে, ওষুধ তো খেতে হবে নিয়মিতভাবে এবং কন্টিনিউয়াসলি, এবং মনিটর করবে, ডাক্তারের কাছে যাবে নিয়মিত, এবং ডাক্তার তার মনিটর করবে তার মুভমেন্ট প্রবলেম যদি কিছু হয় সাইড ইফেক্ট হিসাবে, এবং তার মেটাবলিক প্রোফাইলটা দেখবে, মনিটর করবে। এইভাবে সে চললে আপনার মনে করেন যে যদি ফার্স্ট টাইম সাইকোসিস হয় এবং এটা ফার্স্ট অ্যাটেম্পট হয়, ওটা হয়তো আপনার 1 বছর থেকে 1.5 বছর ওষুধটা খেলে, কন্টিনিউয়াস ওষুধ যদি খেয়ে থাকে, তাহলে ওর রিমিশনের পসিবিলিটি আছে। যদি আবার রিটার্ন করে, তাহলে হয়তো আপনার ওটা হয়তো লাইফ লং চলতে থাকে, কন্টিনিউ করতে হবে। সো দর্শক, আমরা এই মেডিকেশন অথবা ট্রিটমেন্ট নিয়ে বেশি কথা বাড়াবো না, কারণ এটা শুধুই সাধারণ অ্যাওয়ারনেসের জন্য। যদি কেউ, আপনি অথবা আপনার আশেপাশে কেউ সাইকোসিসে ভুগতে পারে, তাহলে ডেফিনেটলি our recommendation and suggestion will be to seek for the mental health professional or mental health professional support. And besides medication, pharmacotherapy, is there any other approach we can suggest for the patient? Yes. So support, like a family support, counseling. এখন সমস্যা কি, এই ক্রেজিনেসটা সহজে অ্যাকসেপ্ট করবে না এই কাউন্সিলিংটা। আমি ঠিক আছে, আমি পাগল না, ওই জন্য এই কারণে ওর আগে ওষুধটা শুরু করতে হবে। ওষুধটা চালু করার মাঝামাঝি যখন যাবে, যা মোটামুটি ওর যখন মাথায় যখন ক্রেজিনেসটা চলে যাবে, দূর হবে, তখন ওর কাউন্সিলিং শুরু করতে হবে। এই কাউন্সিলিংটা হেল্প করবে, মনে করেন যে ইন্ডিভিজুয়াল কাউন্সিলিং হতে পারে, কগনিটিভ বিহেভিয়ার হতে পারে, যেটা আপনার ডিলিউশনটাকে ক্লিয়ার করে দেবে, যেটা ডিসিশন আজগুবি চিন্তা যেটা করে সে, ওটা তার দূর করার জন্য এটা একটা আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা যে আপনার সাপোর্ট, ফ্যামিলি সাপোর্ট দরকার। ওকে এক ঘরে করা যাবে না, ওকে সঙ্গে নিতে হবে, সব জায়গায় ইনক্লুড করতে হবে, বুঝছেন তো? যেটা আমাদের যেটা সমস্যা, যেটা স্টিগমা, যেটা আমরা শুনতেই বলছি স্টিগমা, আমরা ওকে আইসোলেট করে দেই, ওকে কোনো পার্টিসিপেট করতে দেই না, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেটা ওকে সব কিছু ইনক্লুসিভ মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। দর্শক, সো ফার্মাকোথেরাপি বাইরেও যেটা আমরা Dr. Rabbi mentioned, social support, family support, counseling, psychotherapy, especially cognitive behavioral therapy, also we call it CBT, that will help to reduce the delusions, that means false belief. These are the management we can provide to the person who are suffering from psychosis. And what are the most concern about like someone suffer from psychosis is that person can commit suicide or Yes, good question. So this concern depends on that person individually and the person, the families, both sides. এখন আমরা তো ফ্যামিলির মধ্যে থাকি সবসময়, কাজে ফ্যামিলি সবসময় ইনক্লুড করতে হবে। যে পার্সনে সাফার করছে, যে অ্যাক্টিভ ডিজিজ যার, সে যদি ইন্টেলিজেন্ট হয়, খুব ইন্টেলিজেন্ট, ভালো ছাত্র ছিল, তারপর হঠাৎ করে ড্রাগ ইউজ করাতে তার এই সাইকোসিস শুরু হয়ে গেছে, সেই ক্ষেত্রে একটু সমস্যা কি, ওকে একটু চোখে চোখে রাখতে হবে, ওকে সাপোর্ট দিতে হবে। তারা একটু বেশি সমস্যা যখন একজন রিকভার করে, যখন সাইকোসিস থেকে যখন মুক্তি পায়, ক্লিয়ার হয়ে যায় ব্রেনটা, তখন ও যখন চিন্তা করে যে ব্যাক করা যে কি হলো আমার, ওটা সেই সময় আমার কি হয়েছে, এই জিনিসটা চিন্তা করতে সে ডিপ্রেস হয়ে যায়, পোস্ট সাইকোসিস ডিপ্রেশন বলি আমরা। এবং এটাই প্রণ করে ওটাকে, ও সুইসাইড করার ব্যাপারে ওটাই অ্যাগ্রাভেট করে। ওই জন্য আমাদেরকে ওটা কেয়ারফুল হতে হবে। মেডিকেশন খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওকে মনিটর করতে হবে, ও ডাক্তারের কাছে যাবে যাতে করে রেগুলার চেক আপের জন্য, এবং সবসময় ফ্যামিলি মেম্বার যেন সঙ্গে তার সাথে থাকে এবং তাকে অ্যাসিস্ট করে, এবং এনি আনইউজুয়াল বিহেভিয়ার বা কোনো কিছু যদি মনে করেন যে উল্লেখ করার যে প্রয়োজন মনে করে, সেটা উল্লেখ করবে ডাক্তারের কাছে বা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে, যাতে করে তারা নেক্সট স্টেপ মেডিকেশন চেঞ্জ করতে পারে বা আপডেট করতে পারে, বা অন্য যেটা হয়তো এই মেডিসিনটা কাজ করছে না, আমি হয়তো আরেক ক্লাসের মেডিসিন দিলেন, কাজ হবে, বেটার কাজ, এই
Dashok, Dr. Rabbi mentioned that like if someone suffer from psychosis and let's suppose he suffer under the treatment and get better, but sometimes they recall their past, like what happened to them. That may sometimes causes patient depressed, and sometimes they may have suicidal ideation, even intent or plan. So if কেউ যদি এরকম সুইসাইডাল আইডিয়েশন প্ল্যান বা ইন্টেন্ট থেকে থাকে তাহলে দেরি না করে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট হচ্ছে 911-এ কল দিয়ে নিয়ারেস্ট কোনো ইমার্জেন্সি সাইকিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্টে চলে যাওয়া। মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট লাইন ফর psychiatric illness is 988. Right, 988. So if someone experiencing severe suicidal ideation or intention, please call 988. And but it's still there's a lot about talk about this psychosis and mental illness. But আমরা আজকে কনভারসেশনটা এখানেই শেষ করব। Thank you, Dr. Rabbi, being here, and it's truly pleasure and honored that I'm with you today. Thank you. Thank you, viewers. Have a wonderful day.